जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवत वासुदेवाय। हे मोर प्रिय श्रोता बंधुगण, प्राचीन चैनल को सादर स्वागत जनाऊँगी। आज एक सुंदर संध्यारे आपण मानक स्वागत जनाऊँ, अभिनंदन जनाऊँ। आज एक सुंदर संध्यार सुंदर भागवत चर्चारे संध्यारे भागवत चर्चारे प्राचीन चैनल को सादर स्वागत सहित कृतज्ञता जनाऊँ जे आपण माने उक्त ग्रंथ को भल भाव शुणुंट आपण मानक भी धन्यवाद देवुछि, कृतज्ञता जनाऊँ। आज एक सुंदर मुहूर्त शुभ संध्या आपण मान शुभ संध्या जनाऊँ। आमे आसतु श्रीमद्भागवत महापुराण गद्यानुवाद श्रीमान भावगह मिश्र जो लिखित भाव लिखिं श्लोक गद्यानुवाद ताहा आमे प्रांजल भाव शुणा बुझा आउ अन्न को कहवा अन्न को भी शेयर करवा। आम या पूर्व शुणी जे त्वष्टांक पुत्र विश्वरूप से जन ब्राह्मण थे। विश्वरूप को इंद्र हत्या करथिले। हत्यारू विश्वरूप तीन मुख थिला। गोटे मुख पटे सोमपान करुथिले, आउ गोटे मुख पटे मद्यपान करुथिले, सुरापान करुथिले, आउ गोटे पटे आउ गोटे मुख पटे कौन करुथिले ना अन्न भोजन करुथिले। से अन्न भोजन रु कौन कौन सृष्टि होती आमे जानिबा जे तीन मुखरू गोटे चातक पक्षी बसी, आउ जड़े तिथिरी पक्षी आसुँच, आउ गोटे रही आम जानिबा जे से होचंती चटक पक्षी। तेणु तीन सेरु तीन पक्षी से चातक चटक आउ तिथिरी पक्षी से ब्रह्महत्या दोष लगी। ब्रह्म दोष अनुसार से चारि भाग विभक्त करते से ब्रह्महत्या को। से ब्रह्महत्या क्या लगी आम जानिबा से होची पृथ्वी जल वृक्ष और स्त्री को देदेले। तेणु आप शुणीचे जानी तेणुक त्वष्टांग विश्वरूप को जो हत्या करते इंद्र, तेणुक पिता त्वष्टा से कौन कले ना इंद्र शत्रु इंद्र को मारिबापी यज्ञ आरंभ कले। से यज्ञ इंद्र शत्रु वृद्धासुर जन्म लाभ कले। से जो असुर थे ये विराट असुर पहाड़ सम असुर सी। तेणुक से कौन कले ना सारा देवता मानू आक्रमण कले। देवता मान समस्त मिलमिशि हत्या करने गले, किंतु से जो अस्त्र सारे देवता माने से अस्त्र गुड़ाक से कौन कले भूतरासुर गिलीदेले। तेणु देवता मैंने भयभीत हो जाती आम एत अस्त्र देलु कि से द्वारा वृद्धाश्रम मरुना, ताहले आम कौन करूँ भगवान को प्रार्थना करूँ। तेणु भगवान नारायण को से प्रार्थना करिसेंती। प्रार्थना करने पर भगवान प्रसन्न होती। कौन है आम शुणा ता पूर्व भगवान गोटे प्रार्थना करवा भजन करवा तापर आरंभ करवा सुंदर सुंदर भागवत चर्चा। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते दतेशे आविर्भवदण्डमाशान बंधरंधतमगसगसं स्वाहा अभयमहमात्मने भूयिष्ठां किमस्मद्भागवतम्। ओं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हृदगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पगलितं फलसुखात्मतो संयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरो रसिका भूयि भावुकाः। गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद। से मकरंद पान करी हेले तो नीले ब्रज नारी। से ब्रज नारी पयरे मन मो थाऊ निरंतरे। मन मो निरंतरे थाऊ हागुष्ट बोली जीव जाऊ। हागुष्ट बोली जाऊ जीव मत उधर राधा धव। मत उधर राधा धव। मत उधर राधा धव। हरि बोलो हरि बोलो। नंदन भगवान श्रीकृष्ण को जय। आसंत बंधु आपन पुणी थे प्राचीन चैनल तो सादर स्वागत जनाऊँ। आज सुंदर संध्यारे आम मृदासुर कथा शुणुले। मृदासुर को मारियापी देवता माने भगवान नारायण को विष्णु को प्रार्थना करिसेंती। देवता माने कौन प्रार्थना भगवान आज देखा देइचंती। देवता माने कौन कहते आसन शुणा। देवता मैंने कहले ये यज्ञ वीर्य ये यज्ञ वीर्य यज्ञ स्वर्गादि फल
ଦେଲାବାଲା ସେ ଫଳ ଭେଟିବାର ଅବଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସବୁଠାରୁ ବୟସାଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ହି ଚକ୍ରହସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ନେଇ ବିଘ୍ନକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସୁପୁରୋହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଗୁଣ ଓ ବିଶେଷଣର ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କି କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେବତାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ତ୍ରିଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ ଗତିର ନିୟାମକ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରମ ପଦର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରୂପ ଜଗତର ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ବାସୁଦେବ, ଆପଣ ଆଦି ପୁରୁଷ ଓ ମହାପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ମହିମାମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରମ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସାରା ଜଗତର ଆଧାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମୃଦୁଲତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପତି ଅଟନ୍ତି। ପରମହଂସ ପରିବ୍ରାଜକ ବିରକ୍ତ ମହାତ୍ମାମାନେ ସଂଯମ ବଳରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମହଂସ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ଭଜନର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କବାଟ ଖୋଲିଯାଇ ଆପଣ ନିରାବରଣ ରୂପେ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନିହାଲ ତଥା ଧନ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବା ଅତି କଠିନ, କାରଣ ଆପଣ କାହାରି ଆଶ୍ରୟ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତ ଶରୀର ବିନା ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ନିଜେ ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ବି ଏହି ସଗୁଣ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ଓ ସଂହାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଆମ୍ଭେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବଦତ୍ତ ଆଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଏହି ଜଗତରେ ଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟରୂପ ଜୀବ ରୂପରେ କିପରି ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କର୍ମାଧୀନ ହୋଇ କୃତକର୍ମର ଭଲ ମନ୍ଦ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣେ ପୁଣି ଆପଣ ଆତ୍ମାରାମ ଶାନ୍ତ ଉଦାସୀନ ସାକ୍ଷୀମାତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଏହା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛି ବିରୋଧ ବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଅସୀମ, ମହିମା ଅଗାଧ, ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଲୋକେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ବିତର୍କ କୁବିଚାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ଓ କୁତର୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ଦୁରାଗ୍ରହୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସେ ବାଦ ବିବାଦ ପାଇଁ ଅବସର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ଅଛି ହିଁ ଅଛି, ମାତ୍ର ତାହା ମାୟାମୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ରୂପରେ ଆପଣ ନିଜଠାରେ ସେ ମାୟାକୁ ଗୁପ୍ତରୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ? ଆପଣ କେବେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ପରି କର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ବନିଯାଆନ୍ତି ତ ପୁଣି କେବେ ମହାପୁରୁଷ ସମ ଉଦାସୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ କି ଉଦାସୀନତା ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକରୁ ବିଲକ୍ଷଣ ଓ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଖଣ୍ଡେ ଦୌଡ଼ି ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷକୁ ସର୍ପ ମାଳାଦି ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ସେହି ଦୌଡ଼ି ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିବାଲାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ଦେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବେଳେ ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଓ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଜଗତର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକୃତି ଆଦିର ବି କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଗୁଣ ଦୋଷ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀତିର ଅଧିଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବେଦ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ନିଷେଧ କରି ତଥା ମିଥ୍ୟା ବତାଇ ସେ ନିଷେଧର ସୀମା ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଆପଣ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତମୟୀ ମହିମା ରସ ସମୁଦ୍ରରୁ ଏକ କଣାମାତ୍ରକୁ ଥରେ ବି ରଖିଦେଲେ ବି ହୃଦୟରେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପରମାନନ୍ଦର ଧାରା ବହିବାକୁ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତମୟୀ ମହିମା ରସ ସମୁଦ୍ରରୁ ଏକ କଣାମାତ୍ରକୁ ଥରେ ବି ରଖିଦେଲେ ହୃଦୟରେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପରମାନନ୍ଦର ଧାରା ବହିବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆଉ ପରଲୋକର ସୁଖ ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ସେସବୁକୁ ଯାହାଙ୍କର
ସ୍ମୃତି ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ। ସେ ପରମ ପ୍ରିୟତମ ହିତୈଷୀ ସୁହୃଦ ସର୍ବାତ୍ମା ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଲଗାଇ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନର ସୁଖ ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ପରମ ଭକ୍ତ ସେହିମାନେ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପରମାର୍ଥ ନିପୁଣ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ସେବନ କିପରି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅବସର ମିଳିଯାଏ। ଆପଣ ତ୍ରିଲୋକର ଆତ୍ମା ଓ ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ତିନି ପାଦରେ ସାରା ଜଗତକୁ ମାପିଥିବା ହେତୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ନାମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିଲୋକର ସଞ୍ଚାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ମନୋହରଣକାରୀ ଅଟେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବାଦୀ ଅସୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଭୂତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପତନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକାମୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପୁଣି ନର ଓ ସିଂହ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଓ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଜଳଚର ରୂପରେ ଅବତାରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। ହେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ମନେ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଅସୁରଙ୍କ ଭଳି ବୃତ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧାସୁରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନେ ସଦାବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପରିବେଶିତ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କର ଦୟା କରିଥାନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ଦେବତାମାନେ ଭଲ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଭଲ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଭାବେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଇନ୍ଦ୍ରକୋଣ ଆସି ତା'ର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କାରଣ ସାଧନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆଜି ବୃଦ୍ଧାସୁରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ବୃଦ୍ଧାସୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପୁଣି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାଣିବା। ଦେବତାମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ, କଥା ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।